नमस्कार दोस्तों, मैं रमन सिंगला तुहाडा सब दा मेरे इस यूट्यूब चैनल दे विच स्वागत करदा हाँ। अज आपां पोलीटिकल साइंस दे एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक सभा बारे पढ़ांगे। पिछली वीडियो दे विच आपां ने राज्य सभा बारे पढ़िया सी। जेकर तुसीं हाले तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तां डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं लिंक सेंड कर रहा, उस जगह दे उत्ते जाके तुसीं राज्य सभा दे नाल रिलेटेड है जिहड़ी वीडियो देख सकदे हो। वीडियो शुरू करने तो पहला अगर हाले तक तुसी मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो। अगर वीडियो वधिया लगती है तो इसनों लाइक जरूर कराया करो तो कमेंट जरूर कराया करो। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो लोक सभा। इस वीडियो दे विच तुसी सीखोगे लोक सभा दे नाल रिलेटेड जिन्नियां भी इंपॉर्टेंट गल्लां ने। अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो लोक सभा दे नाल रिलेटेड पूछा जाता है तो इस वीडियो को देखने तो बाद तुसी उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी नाल दे सकते हो। ਆਪਾਂ ने पढ़िया है कि केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚ संसद ਹੁੰਦੀ है ਅਤੇ संसद ਦੇ जो 3 ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ अंग ने वो ਹੁੰਦੇ ਨੇ राष्ट्रपति, राज्य सभा ਅਤੇ लोक सभा। संविधान ਦੇ अनुच्छेद 79 ਦੇ ਵਿੱਚ संसद ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है, राज्य सभा ਦਾ ਵਰਣਨ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ, लोक सभा ਦਾ ਵਰਣਨ अनुच्छेद 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। अगर गल करिए राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का वर्णन ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ शक्तियां का वर्णन अनुच्छेद 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। ਤੇ नीचे कुछ योग्यता ਦਿੱਤੀ गई है। लोक सभा का मैंबर होने के लिए घट्टो घट्ट उम्र 25 साल, राज्य सभा का मैंबर होने के लिए घट्टो घट्ट उम्र 30 साल और राष्ट्रपति के लिए घट्टो घट्ट उम्र 35 साल का होना जरूरी है। तो गल करते हैं जी लोक सभा की। लोक सभा नूं होर बहुत सारे नावां दे नाल जाणिया जांदा है, जिवें कि हेठला सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसनूं इस करके कहा जाता है क्योंकि यह एक जनता का सदन हुंदा है। इस दे विच इस दे मैंबरां दी चोण है जनता द्वारा सीधे रूप दे विच कीती जांदी है। ते जो इस समय वर्तमान दे विच लोक सभा है वो 17वीं लोक सभा है। ਅਤੇ जो लोक सभा के लीडर ने, लोक सभा के चेयरमैन ने, वो ने साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र लाल मोदी। तो इस वीडियो के विच अगे देखते हैं मैंबरां की संरचना। टोटल मैंबरां की गिनती कितनी हुंदी है लोक सभा दे विच। लोक सभा के मैंबरां की वध तो वध गिनती 552 हो सकती है। वध तो वध गिनती 552 हो सकती है, जिस दे विच 550 मैंबर ने जो केंद्र अते जो राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों तो लए जाते हैं अते 2 व्यक्ति वो हुंदे हैं जिन्हां नूं राष्ट्रपति द्वारा नामजद किया जाता है। राज्यों तो 530 मैंबर लए जाते हैं अते केंद्र शासित प्रदेशों तो 20 मैंबर लए जाते हैं अते कुल मिला के 2 मैंबर राष्ट्रपति द्वारा नामजद होंदे हैं। ते वो 2 व्यक्ति जो राष्ट्रपति नामजद करता है उन्होंने एंग्लो इंडियन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार कोई भी 2 एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति होंदे हैं, अजिहे अंग्रेज होंदे हैं जो हुण भारती हो चुके ने, भारत दे विच आके रहन लग गए सी ते भारती हो चुके ने, उन्होंने एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उन्हों की चोण राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 मैंबर राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। परंतु प्रेजेंट टाइम दे विच 530 मैंबर ने जो राज्यों तो लाए गए ने अते 13 मैंबर ने जो केंद्र शासित प्रदेशों तो लाए गए ने। ते प्रेजेंट टाइम दे विच जो लोक सभा के मैंबरां की कुल गिनती है वो है 543। 2 मैंबर जो राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते सी उसनों 104 अमेंडमेंट जो कि अपनी बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो कि जनवरी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, जिस दे तहत SC ST ਦੀ रिजर्वेशन सी जो उसनों 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया ਅਤੇ नाल ही लोक सभा के जो एंग्लो इंडियन मैंबर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस दे तहत रिमूव कर दिता गया है। 104 अमेंडमेंट के तहत 2 एंग्लो इंडियन मैंबर नूं लोक सभा के मैंबरां दे विचों रिमूव कर दिता गया है। तो प्रेजेंट टाइम के उपर जो लोक सभा के मैंबरां की गिनती है वो है 543। तो ये सी मैंबरां की संरचना। लोक सभा के टोटल मैंबर प्रेजेंट टाइम के उपर किन्ने ने वध तो वध 543 ते वध तो वध किन्ने हो सकते हैं, वध तो वध मैंबरां की गिनती हो सकती है 552। अगे देखते हैं मैंबरां का चुनाव। जो लोक सभा के मैंबर ने उन्हों का चुनाव किस तरीके नाल किया जाता है। लोक सभा के मैंबरां का चुनाव प्रत्यक्ष रूप दे विच लोकां द्वारा किया जाता है।
ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 21 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ 61 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਯੋਗਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਸਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਧਨ ਆਪਾਤਕਾਲ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 83 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਛੇਦ 83 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਤੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਵੇ ਸਭਾਪਤੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਚੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਭਾਪਤੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ 104 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ SC ST ਦੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਸਭਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਭਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ। ਜੋ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਭਾਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਨੇ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਥਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਧਨ ਬਿੱਲ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ 543। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 543 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 245। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਲਵੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 330 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ 84 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ 47 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੋਰਮ। ਕੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 543। ਅਗਰ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1/10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੇਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।